ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ചെക്ക് ഫോർ ദ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ യൂസിങ് empirical method for the rectangular beam with the following data. AST 4 numbers of 20 mm bars. ASC, that is area of steel in compression, that is 2 bars of 16 mm dia. Beam size is equal to 300 mm by 650 mm. Effective cover equal to 15 mm. We can use Fe 415 steel and span of the beam equal to 12 meter and it is simply supported. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഫോർ ദി ഡിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് 23.2.1 പറയുന്നത് the vertical deflection limits may be generally be assumed to be satisfied provided that the span to depth ratio are not greater than the values obtained as below. Basic values of span to effective depth ratios for span up to 10 meter. For simply supported beam it is 20. For cantilever it is 7 and for continuous beam it is 26. If the span is greater than 10, we have to multiply these basic values with a modification factor, that is Ks, that is Ks equal to 10 by span in meter. That is, then the L by D ratio will be basic values into Ks. And for the tensile reinforcement, for the percentage of tensile reinforcement also, we have to multiply with a certain modification factor, and it is depending upon the area and the stress of steel for tension, and it is given in the figure. In this figure, the modification factor is obtained from this graph. Then the basic L by D ratio will be become basic values into Ks into Kt. Ks means modification factor for span, Kt means modification factor for tensile reinforcement, and there is also a modification factor for compression reinforcement, and it is obtained from the figure 5. Figure 5 of IS 456 and it is dependent upon the percentage of compression reinforcement, and our L by D ratio will become basic values into Ks into Kt into Kc. Kc means modification factor for compression reinforcement, and reduction factor for flanged beams. For flanged beams A or B we modified as per figure 6, and the reinforcement percentage for use in figure 4 and 5 should be based on area of section equal to BFD. Reduction factor equal to ratio of web width to flange width. The reduction factor is based upon ratio of web width to flange width. That is, L by D ratio will become basic values into Ks, that is modification factor with respect to span into Kt.
that is modification factor with respect to tensile reinforcement into Kc, that is modification factor with respect to compression reinforcement into Kf, that is modification with respect to flanged beams. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? We can go to the problem. ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? We can write down the given data. എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? We have to write down the given data. അപ്പോൾ given data ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. Given that we have a beam of 3 by 650 mm and an effective cover of 650 mm which is reinforced with the tensile reinforcement of 4 bars of 20 mm and compressive reinforcement of 2 bars of 16 mm, and the span of the beam is 12 mm, and we have to use Fe 415 steel, and the slab is and the beam is simply supported. ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് തന്നിട്ടുള്ള എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 650 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് മൈനസ് എഫക്റ്റീവ് കവർ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ ഡി ഈക്വൽ ടു 650 മൈനസ് 50 ഈക്വൽ ടു 600 mm. ഇനി എ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 4 bars of 20 mm, ദാറ്റ് ഈസ് 4 into pi by 4 into 20 square, that is 1256 mm square എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ടെൻസൈൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് 2 bars of 16 mm, that is 2 into pi by 4 into 16 square, that is you will get AC value equal to 400. ഇനി percentage of steel എന്താണ്? AST by BD. Percentage of steel in tension equal to AST by BD. AST എന്താണ്? 1256 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എന്താണ്? 300 ഇൻറ്റു സ്മോൾ ഡി എന്താണ്? 600. അപ്പോൾ AST by BD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു 100 ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ, ദാറ്റ് ഈസ് 0.7. അപ്പോൾ AST by BD ഇൻറ്റു 100 ആണ് എന്താ? പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ. ഇനി AC by BD ഇൻറ്റു 100 എന്താണ്? AC നമുക്ക് 400 കിട്ടി, BD 300 ഇൻറ്റു 600 ഇൻറ്റു 100, ദാറ്റ് ഈസ് 0.22%. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ബേസിക് വാല്യൂസ് എത്രയെന്ന് നോക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ബേസിക് വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ബീം ഇൻ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആസ് പെർ 23.2.1 ബേസിക് വാല്യൂസ് ഓഫ് L/D റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഈക്വൽ ടു 23 അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് 20. ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് we will get from the class 23.2.1a. ഇനി സ്പാൻ തന്നിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പാൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്പാനിൻ്റെ എത്രയാണ് നോക്കാം. സ്പാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എത്രയാണ്? സ്പാൻ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് 12 meter. As span is 12 meter, it is greater than 10. Up to 10 ആണ് നമ്മൾ 20 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 10 ആണെങ്കിൽ it have to multiply it with a modification factor that is equal to Ks equal to 10 by 12. That is 10 by that span. 10 by 12, that is we have to multiply with the modification factor of 0.833. That is according to clause 23.2.1b. ഇനി ടെൻസൈൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഇത് കിട്ടുന്ന എവിടെ നിന്നാണ്? ഫിഗർ 4 ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ 2-way സ്ലാബിനും 1-way സ്ലാബിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നില്ല. FS തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് 0.58 FY. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് 240 ആണ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ അറിയാം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളെ ഗ്രാഫ് നേരിട്ട് ഗ്രാഫ് എടുക്കുക. ഇതാണ് ഗ്രാഫ് വരുന്നത്.
മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ, പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ അറിയാം, FS വാല്യൂ, പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്താണ്? ഫോർ ടെൻസൈൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് we will get 1.1. That is 0.7%, 0.4, 0.6, 0.7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ വരും? ഇവിടെ വരും. ഇവിടുന്ന് 240 എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. 240 എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് 0.7 ആണ് പെർസെൻറ്റേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് 0.4, 0.6, 0.7 ഇവിടെയാണ്. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് 1.1 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു 1.1. 1.1 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഇറ്റ് ഈസ് 0.2% ആണ്. ഫ്രം ഫിഗർ 5 0.2% കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എത്രയാണ് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.22 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. 0.25 എവിടെ വരുന്നത്? 0.22 ഏകദേശം ഇവിടെ വരും. ഇതിന് 1.1 താഴെയുള്ളൊരു വാല്യൂ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? LD റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.07 എന്ന് കിട്ടും. ഫിഗർ 5 നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് KC വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു 0.22% ഈക്വൽ ടു 1.07 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് പെർ ക്ലോസ് 23.2.1D. ആൻഡ് ഫോർ റെക്ടാങ്കുലർ ബീം നമ്മൾ ഫ്ലൈൻച്ച്ഡ് സെക്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടറും കൂടി കണ്ടെത്തണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈൻച്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് വെബ് ബൈ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഫ്ലൈൻച്ച് ആണ്. ഇവിടെ റെക്ടാങ്കുലർ ബീം ആയതുകൊണ്ട് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് വെബും വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഫ്ലൈൻച്ചും എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഫിഗർ 5 നിന്ന് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് വെബ് ടു വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഫ്ലൈൻച്ച് 1 ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടറും കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ പെർമിസിബിൾ വാല്യൂ നോക്കാം. LD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് വാല്യൂസ് ഇൻറ്റു KS ദാറ്റ് ഈസ് 0.833 ഇൻറ്റു KT ദാറ്റ് ഈസ് 1.1 ഇൻറ്റു KC ദാറ്റ് ഈസ് 1.07 into KF that is 1, that is 19.6. ഇനി ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള LD റേഷ്യോ നോക്കാം. ആക്ച്വൽ സ്പാൻ എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 12 മീറ്റർ ആണ്. 12 മീറ്റർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 12 ഇൻറ്റു 1000 ദാറ്റ് ഈസ് ഇത്ര mm വരും. D എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 600 mm ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 20. അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ LD റേഷ്യോ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി പെർമിസിബിൾ വാല്യൂ. പെർമിസിബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാളും
കൂടുതലാണ്. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓക്കെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ. ഡിഫ്ലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് എന്ത്, നമ്മൾ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓക്കെ റിഗാർഡിങ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ. ഡിഫ്ലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഇത്ര കാര്യങ്ങളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം, ഈ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലെക്ചർ ഞാൻ തന്നതായിരുന്നു. ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള തിയറി 1-2 പ്രോബ്ലംസൊക്കെ അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നിർത്തുകയാണ്. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.